Hello my dear students, welcome to the Mahant Mudana YouTube channel. Today in this video we will discuss about excretion. Okay, excretion ಇದು SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ excretion ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. What is excretion, what it involves, what is the system of excretion in human being, what is the nephron function and structure, and what's the excretion in plants. We will discuss these all things and these all points in this video. Please keep watching this video and please like it, and ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ I will give you simple explanation and I will provide you notes also. Okay, please my dear students, please keep continuity in this video. Okay, let me discuss what is excretion. Do you think what is excretion? Excretion ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, in our blood so many waste contents are there, or it involves so many waste products, it carries the waste products. So what is the excretion? Excretion is the biological process involved in the removal of nitrogenous materials which are harmful metabolic waste from the body is called excretion. Very simple. This is a biological process. ಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜೈವಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the biological process involved the removal of nitrogenous materials. My dear students, you have to keep remember this point, nitrogenous materials. In excretion, the body or the biological process, it involves the removal of nitrogenous material which are harmful metabolic waste. These are harmful metabolic waste. Metabolic means it is the product of metabolic. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ಸೆಲ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. This carbon dioxide is also to be removed from the blood. So in lungs, the removing of carbon dioxide, the process takes place in the lungs. Okay na, lungs ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್, and it absorbs the oxygen. Okay na, lungs ಒಳಗಡೆ only it removes the carbon dioxide. So blood it have already nitrogenous materials also. Nitrogenous materials means it's urea or uric acid. Okay na, nitrogenous waste materials means urea or uric acid which is harmful to our body. Okay na, waste material how to remove from the body, this is called as a excretion. My dear students, you have to remember the one point. In respiration, blood removes the carbon dioxide. In excretion, blood removes the nitrogenous material. You have to this point. In respiration, blood removes the carbon dioxide, and in excretion, blood removes the nitrogenous waste materials. Okay na, it means ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಇದೊಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, we understood what is the excretion. Okay na, let you think how organisms removes the nitrogenous materials. Okay na, nitrogenous materials have to be removed from the blood. How organisms removes the nitrogenous materials ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ, by which process or by which system they removes the nitrogenous materials.
Unicellular organisms removes these wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. It means different organisms uses the different system of excretion. Okay, or uses the different strategy like unicellular and multicellular. In unicellular, now we are discussing about unicellular organisms, how they removes the nitrogenous materials from their body. In unicellular means single cell organisms. Unicellular means single cell organisms. Unicellular organisms removes these wastes means nitrogenous wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. Unicellular ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವ. ತಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಯುಕ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ, ವಿಸರಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. It is a movement of cell to cell or cell to environment. Okay na? In single cell, take for example amoeba single cell ಅದ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ. ಅಮೀಬಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೀಬಾದೊಳಗಡೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ. ಸೊ ಅಮೀಬಾದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ by the simple diffusion it removes the nitrogenous waste material to the surrounding water, outside the water in unicellular. What is the and how multicellular removes the nitrogenous waste materials? Okay, complex multicellular organisms use a specialized organs to remove nitrogenous materials. My dear students, already you know in multicellular organisms there is a developed organs or developed parts for the particular functions. For the respiration we have lungs. In a human being we have lungs. Okay na? For nutrition we have a digestive system. Okay na? Digestive system or digestive tract. Like that to excretion also, complex multicellular organisms are multicellular organisms use specialized organs to remove the nitrogenous materials. It means they have particular part or a particular system for the excretion. Okay, now we are going to discuss about the what are that particular parts or what are those particular excretion systems. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿದೊಳಗಡೆ ವಿಸರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ನಡೆದ, ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ದೊಳಗಡೆ ಅವು ತಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, excretion in human being. Let me discuss about excretion in human being. The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. My dear students, keep remember this point. The excretory system of human being ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ excretory system, it includes a pair of kidneys. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿರ್ತಾವ. ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ, pair of kidneys. We have 2 kidneys in our body. A pair of ureters are the vessels or tubes which carries urine to the urinary bladder. ಓಕೆನಾ, 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳಿರ್ತಾವ, ಆನಂತರ 2 ಯುರೇಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವ. ಅಂದರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳಿರ್ತಾವ, 2 ಯುರೇಟರ್ಗಳಿರ್ತಾವ, ಆನಂತರ ಒಂದು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇತ್ರಾ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವಂಥ ನಾಳಕ್ಕೆ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾವು ಯುರೇತ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದಾವ? ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್
ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡೊಮೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಜಠರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಡೊಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡೊಮೆನ್, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಅದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒನ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಏನದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವ. ಒನ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. This is the excretory system in human being. Okay, ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ two kidneys are there. Two kidneys, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, two kidneys. There are two kidneys and the two ureters are there. This one ureter is there and this one ureter. Ureter means this which carries urine, kidneys to the blood. Okay, left kidney, right kidney. Okay, left ureter, right ureter. Okay, these are ureters and this is urinary bladder which stores the urine until it releases through the urethra. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಯುರೇತ್ರಾ ಮೂಲಕ ಆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುರೇತ್ರಾ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಯುರಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯುರೇತ್ರಾ. Okay, just remember this thing. The excretory system of human being includes a pair of kidneys, a pair of ureters and urinary bladder and urethra. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone, and urine produced in the kidneys. You have to remember this thing. Urine is ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಇವುಗಳು ಯುರೇಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಯೂರಿನ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೂರಿನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ureters it passes to the urinary bladder where it is stored until is released through the urethra. ಯುರೇತ್ರಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದೊಳಗಡೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಹಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುರಿನರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ urinary tank in our body. And finally it passes through the urethra outside the body. ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಯುರೇತ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಳದ ಮೂಲಕ, ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೂರಿನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೌ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಹೌ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯೂರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಯೂರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಯೂರಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ nitrogenous waste products. The filter out nitrogenous waste products from the blood ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂರಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್.
Urine is the nitrogenous waste material such as urea and uric acid removed from blood in the kidneys. Already I told this thing. Urine means it is a nitrogenous waste material such as urea and uric acid. Urea and uric acid removed from blood in the kidneys. In kidney, these nitrogenous waste materials will be filtered out from the blood or removed from the blood. Blood ದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ so many filtration units of there in kidney. So nephron is the filtration units of the kidney. That filtration unit called as a nephron, which is located in the kidneys. Nephron is inside the kidney. So there is a large number of nephron is there in kidney to filter out the blood. Okay, to filter out the waste products from the blood. Function of nephron, how nephron it functions and how it filtrates the urine or uric acid or urea from the blood. Okay, nephron is the, okay, just see here, this is the nephron. Maybe are you seeing this picture is a nephron. This is a nephron. Nephron is the basic filtration unit of kidneys. You know this thing. Nephron is the basic filtration unit of the kidneys. It is a cluster of very thin-walled blood capillaries. It is a cluster of very thin-walled blood capillaries. So nephron is a cluster of very thin-walled blood capillaries. Means there are so many capillaries are there. You know, I explained what are capillaries. Capillaries are very single cell walled vessels, blood vessels. Capillaries are small blood vessels which are a single cell walled capillaries, blood vessels ಅಂತ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ there are so many capillaries are there, so it's called as a cluster of very thin walled blood capillaries, or it is a cluster of capillaries. ಹೌದಾ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈಚ್ capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called a Bowman's capsule that collects the filtrate. My dear students, these all capillaries are associated with the cup-shaped coiled tube. Correct? This cup-shaped coiled tube is called as a Bowman's capsule. You have to remember thing. Bowman's capsule. Bowman's capsule means it is a cup-shaped coiled tube. Cup-shaped, ಅದು cup shaped ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, and it is a coiled tube. There are so many capillaries are coiled and so many glomerulus are coiled. So that's why this is a cup-shaped coiled tube. Correct? Each capillaries are associated with this Bowman shape. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳು ಈ ಬೌಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ collected. ಓಕೆನಾ? Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called a Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has a large number of nephrons packed close together. Okay, capillaries clusterಗಳು Bowman's capsule ಜೊತೆಗೆ associated ಆಗಿರ್ತಾವ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. This Bowman's capsule collects the filtrate and glomerulus are the microscopic units which are
ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಇದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ. ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ. ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಆರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ which are filtrate the blood. It means microscopic blood filtration units. Microscopic blood filtration units. Nephron is the basic filtration unit of the kidney. ಹೌದಾ, ಕಿಡ್ನಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ blood filtration units, and that Bowman's capsule is the which collect the filtrate. Bowman's capsule ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, Bowman's capsule ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾದೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ದೊಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡೇ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ nephron, and Bowman's capsule is the which collect the filtrate. ಗ್ಲಾಮೆರುಲಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ blood filtration unit which is in a nephron, and Bowman's capsule is a which collects the filtrate ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ದೊಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. Blood enters into the kidney by arteries. By arteries, blood enters inside the kidneys. Branch of arteries are connected to the Bowman's capsule. Branch of arteries are they connected to the Bowman's capsule. That cup shaped capsule ಏನಿದೆ, that is a Bowman's capsule. All branch of arteries. Artery means which brings or carries blood from the heart. Heart ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥವುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟ್ರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಆರ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಚ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆರ್ associated with the artery. So that arteries are called as a branch of arteries. Branch of artery means ಆ ಆರ್ಟ್ರಿಯ ಕವಲುಗಳು, ಅಪಧಮನಿಯ ಕವಲುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ branch of arteries are connected to the Bowman's capsule. ಆ Bowman's capsule ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. Microscopic filtrate unit is known as a glomerulus, which are in Bowman's capsule filtrate the blood. Already I told this. Glomerulus means which is the filtrate the nitrogenous wastes in Bowman's capsule. Bowman's capsule is it collects the nitrogenous waste materials, or it collects the filtrate. Bowman's capsule collects the filtration. Bowman's capsule collects the filtration. My dear student, just ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ಡು ನೆಫ್ರಾನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ Bowman's capsule. In Bowman's capsule there are so many capillaries are there. Capillaries are also blood vessels. Capillaries are there which are connected with the
ಆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್. ಇನ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ಗಳು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಸ್ತದ, ಆ ರಕ್ತದೊಳಗಿಂದ ಸೋಸ್ತದ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಆ ಯೂರಿನ್, ಅದನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Filtrate blood moves to the branch of vein which carries blood to the heart. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ವೇನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವೇನ್ ಅಂತ ಗುರ್ತದ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಥ್ರೂ ದಿ veins it moves to the heart. Okay na? Filter out nitrogenous materials which collected in Bowman's capsule moves to the tubular part of the nephron and it flows through the nephron loop. My dear students, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗೆ ಬಂತು. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ಗಳ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿಲೆ, ಇದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅದ. ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅದ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೊಳಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ದಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ವೇನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ಡು. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ದೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇನೊಂದು ಇದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆ ಸುರುಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್, ಅಂದರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ and it moves through the nephron loop. Nephron loop is called as a Henle loop. Nephron loop also called as a Henle loop. In a nephron loop or in a tubular part of the nephron, there will be selective reabsorption will be happens. Selective reabsorption will be happens. For example, like glucose and amino acids and some amount of water also reabsorbs in the this nephron loop or Henle loop. After that absorption, the urine moves inside the collecting duct. This is the collecting duct which is connected to the ureter. Okay na? ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಆನಂತರ ಇದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಾಟ್ದವು, ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್. ಆನಂತರ ಆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏನದವ ಅವು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೊಳಗಡೆ ಏನಿದು ಬ್ಲಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರೆನಲ್ ವೇನ್. ರೆನಲ್ ವೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವೇನ್ಗಳಿಗೆ ರೆನಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಗತೆ ಏನದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡದ ಅದೇನದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶೇಪ್ದೊಳಗಡೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಲೂಫ್ ಆರ್ ಹೆನ್ಲೆ ಲೂಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಾ. ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಾ ಅದ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೊಳಗಡೆ ಏನು ಬಿಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇನ್ ಕೇವಾ. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವೇನ್ ಕೇವಾ ಅದ. ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇವು ಯುರೇಟರ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಯುರೇಟರ್
ರೈಟ್ ಯುರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನದ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಂದರೆ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುರೇತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವೆರಡು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಕವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅದ, ಇದು ಯುರೇತ್ರ ಅದ. ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಂಟ್ ಕೇವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಯುರೇಟರ್, ರೈಟ್ ಯುರೇಟರ್, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಯುರಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, urine forming in each kidneys eventually enter a long tube, the ureter, which connects kidney with the urinary bladder. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೂರಿನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯುರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ urine forming in each kidneys eventually enters a long tube, the ureter, which connects kidneys with the urinary bladder. Urine is stored in urinary bladder. You know this thing, stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನು, ಅವಾಗ ಅದು ಯುರೇತ್ರ ಥ್ರೂ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ the bladder is a muscular, so it is under nerves control. Bladder is a urinary bladder is a, it is a muscular part, muscular tube or muscular tank. That's why it is in under nerves control. As a result, we can usually control the urge to urinate. Okay na, ಅದು nerves control ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಯೂರಿನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂರಿನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ, that time it releases the urine through the urethra. Okay, this is the urination. Regulation of urine output. How urine output will be regulated in our body or in our excretory system. The amount of water reabsorbed in depends upon the how much excess water is there in body. Okay, the amount of water and amino acid and urea or uric acid, these all things reabsorbed in nephron loop or nephron tube. So the amount of water reabsorbed is depend upon the how much excess water is there in our body. Okay na, and how much dissolved wastes there is to be excreted. Okay na, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ if we have more water content in our body, there is a less reabsorption of water is in a excretory system. If we have less water content in our body, there will be high reabsorption will be there. So the water reabsorption is depends upon the how much water is there in body. Okay, and how much dissolved waste there is to be excreted. Dissolved waste ಯೂರಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಡ್ಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ which is called as a ADH also regulate the amount of urine produced. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಹಿತ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂರಿನನ್ನು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್
ಸ್ವೆಟ್ ಥ್ರೋ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಡ್ಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ವೆನ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೆಲ್, ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ waste materials which are harmful to our body, so they have to be removed from the body, but our kidneys are not able to remove that nitrogenous waste material. So that's why we uses the artificial kidney. Artificial kidney is a device. It is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through the dialysis. That process is called as a dialysis. This is a similar to the function of the kidney. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ reabsorption involved in our kidney. In nephron loop or nephron tube, it reabsorbs the some amount of water, glucose or amino acids, but in this process in artificial kidney, in the process of dialysis, there is no reabsorption. Except this reabsorption, all the function of artificial kidney is likely same to the our natural kidneys. Normally in healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily 180 liter blood ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, we discussed about excretion in human being, but now we are going to discuss about excretion in plants. What is excretion in plants? Plant removes the oxygen which is considered as a waste product of photosynthesis through the stomata. You know this thing, plant removes the oxygen through the stomata at the time of photosynthesis. It's considered as it is a waste product of photosynthesis. That's why it removes from the stomata. Excess of water is also removed by the transpiration. You know this thing also in transportation in plants. Excess of water is also removed by the transpiration. Plants stores some dead cells in some parts and they loses that parts such as leaves. Plants store some dead cells in some parts like leaves. Finally they losses are removes that parts like leaves ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಫೈನಲಿ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. Many plants waste products are stored in a cellular vacuoles. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ದೊಳಗಡೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. And next, other waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem. Other waste products also are stored like resins and gums. Resins ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಡದ ಅಂಟು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅಂಟಿನ ರೂಪದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೈಲಮ್ ನಾಳದೊಳಗಡೆ ಏನು ಹಳೆಯ ಜೈಲಮ್ ನಾಳಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಜೈಲಮ್ ನಾಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Next, plant also excrete some waste substances into the
ಸಾಯಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ, ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, maybe I think you all understood this topic. If you have any doubts, please comment me. In next video I give you clarification about your doubts. If you understood, please like our video, and if you still didn't subscribe, please subscribe my channel, and please share to your friends also. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.